श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं दोनों हथ जोड़ के गज के फतेह बुलाउणी है। कोई रसना वांझी ना रहे। आओ सारे रल के गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी इकत्तर होए हैं साचे मेल मिलाए। डॉक्टर साहब ने बड़े सोहने शब्दों के विच थोड़े समय विच बड़ा कुछ बयान किया है। बच्चे बैठे ने जिन्हां ने आने वाले समय दे विच गृहस्थ जीवन दे विच भी जाना। वो मावां भी बैठियां ने, वो प्यो भी बैठे ने जिन्हां ने अपने बच्चों दे रिश्ते करने ने। बड़ा सोहना जदों दास एंटर होया जिहड़ा लिखिया साचे मेल मिलाए। जदों आपां इहदा शब्द की शुरुआत करते हैं, हम घर साजन आए। गृहस्थ जीवन का शुरुआत होने तो पहला, जदों आनंद कारज होने तो पहला, जदों मिलनी हुंदी है, अक्सर उत्थे शब्द पढ़िया जाता कि ये मिलनी तो बाद ही गृहस्थ जीवन शुरू होना है। तो उत्थों ही पता लग जाता है कि जेड़े हम घर साजन आए वो साजन ने या भूतने ने। उन्हां दे परिवारां तो, उन्हां दे नशियां तो, उन्हां दे तौर तरीके तो उत्थों ही पता लग जाता कि जेड़े परिवारां दा मेल हो रहा ये बिल्कुल सच्चे मेल मिलाए ने या भूतने मेल मिलाए ने। माफ़ कर देना। जदों आपां अपने इतिहास वाल नज़र मारते हैं, अक्सर ना जदों विआह किया जाता असी कुछ चीज़ां वेखदे हां। एक चीज़ बड़ी सामने आउंदी है पास्ट, भी ये बच्चा है या ये बच्ची है, इहदा रिश्ता करना, इहदा पास्ट की रहा। भावें वो सुधर चुकिया हुंदा। एक सिर्फ मैं पास्ट की गल करांगा सिख इतिहास नूं लैके। भाई जेठा जी जिन्हां दे बचपन दे विच माँ भी चली गई छड्ड के, प्यो भी छड्ड के चलिया गया, अपनी एक भैन ते एक भरा दे नाल बसर के आके रहन लग पे। लाहौर दे लोकां दे कोलों 2 रोटियां नहीं छकाईयां गईयां। अपना घर भी छड्डना पिया ते नानी दे घर आके रहना पिया। अपनी किरत कीती, घुंगणियां बेचियां। जिहदा घर वार ही नहीं है, जिहदा माँ प्यो ही नहीं है, जिहदी जिंदगी इन्नी गरीबी दे विच गुजर रही है कि रोड ते खड़ के घुंगणियां बेच के गुजारा कर रहा। लेकिन जदों गुरु की शरण विच आ गया, गुरु दे नाल जुड़ गया, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरध स्वामी संधा आता जावे ना कोई। इतिहास आपां जानते हैं कि किद्दां सेवा की। गुरु अमरदास महाराज ने एक बार पूछा सी, बेटा मंग की मंगना? कहंदा पातशाह मंगना ही नहीं आउंदा, मंगना ही नहीं आउंदा। इक्को गल मंगी सी कि अपना बना लो। जिद्दण असी ये गल की कि पातशाह सानू अपना बना लो, ते अपना किद्दां बनाया? उही भाई जेठा जी का विआह, आनंद कारज, जदों घर विच गल चली कि गुरु अमरदास महाराज जी की बेटी दे लई कोई वड्डे घर दे रिश्ते नहीं आउंदे होणे, कि माता पिता ने वड्डे तो वड्डा, अमीर तो अमीर, धनी तो धनी परिवार नहीं वेख्या होना। पर इत्थे गल किरदार दी सी, पर इत्थे गल अंदर नूं टटोलण दी सी। घर विच गल चलदी है कि बेटी जवान हो गई है, इहदा रिश्ता करिए, किद्दां दा होना चाहिए। सेवा करदे सी भाई जेठा जी,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੱਭਿਆ ਕੀ ਅੰਦਰ, ਵੇਖਿਆ ਕੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟ ਵੇਖਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਸੋਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਾਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਗੁਰਾ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਹੇ ਪੁੱਤਰੀ ਅਬ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਮੁਝ ਦੇਹੋ ਸੁਣਾਈ, ਮਰਤੋ ਹੁਤੋ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸੁਧਾ ਮੁਖ ਪਾਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸੁਧਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਸਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਕੇ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਆਮ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਧਰਮੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮਿਲਣ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਗਣ, ਕੋਈ ਭੇਟਾਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੂਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੇ ਹਟਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕੋਲ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਦੱਸਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਭੈਣੋ, ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੁੱਠਾ ਏ, ਮੰਗ ਲਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗ ਲਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਆ? ਮਿੱਠਾ ਮੰਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 5 ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਮਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ। ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਐਸਾ ਪਿਓ, ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਐਸੀ ਮਾਂ, ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੱਜ ਪਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ? ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭੂਆ ਜੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ, ਪਾਸਟ। ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਪਿਓ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਪਿਓ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਮਾੜੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋੜ ਹੋਇਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਬਾੜਿਓ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਝੋਪੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋੜ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਤਬਾਹ ਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਖੇ ਕੋੜ 'ਚ ਵਿਲਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਓ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ? ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਿੜਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੱਖੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਪੌਣ ਚੱਲੀ, ਹਵਾ ਆਈ, ਬੜੀ ਸਮੈਲ ਆਈ ਗੰਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੱਧਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕੋਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਚੋਂ ਖੂਨ ਚੋਂਦਾ ਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਹੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਭਾਈ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਨਵੀਨ ਵਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਰਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਘਰ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ, ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਜਿਉ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੋੜੀ ਕੋੜੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਕੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ? ਉੱਠੇ ਕੋਈ? ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਧੀ ਨੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਕੌਣ ਜਾਤ ਦਾ ਤੂੰ, ਨਾ ਪਾਤ ਪੁੱਛੀ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੌਣ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੇਖੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਕੌਣ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮੱਥੋ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਾ ਭਾਈ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨੇ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਆ ਭੈਣੋ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ।
ਉਹ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਸ਼ ਪੂਨੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਬਾਈ ਏਅਰ ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦਣ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਵੇਖੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले सो निहाल। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਜਥੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਨ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ 100 ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 20 ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਸੀ ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ, ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਸਾਂ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਨ ਲੰਗਰ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਧੰਨ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ? ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ
ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਵਿਧਾਵੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਮੁਕਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਪਤੀ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਧੰਨ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਓਨੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨਾ ਸੁੱਟੀਏ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ? ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਜਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੂਥ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਈਏ। ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਥ ਨੂੰ, ਜਥੇ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੂਥ, ਜਥੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ, ਜਾਂ ਭੇਟਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਘਸੀਟੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਸੱਟ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਇੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਮੂਲੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਇਹ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ
ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਵਧਣ ਤੇ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ? ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ ਨਾ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ